Welcome to all. My name is Satish Beauty, Associate Professor, Government Department of History, Government First College, Bandwad. The name of the paper is Medieval India 1206 1556 AD or CE. It was a second BA paper, third sem. In this class, I will explain about the unit first, session third class, which explains mainly about the Iltutmish achievements, part first. Iltutmish, who ruled between India in between 1211 to 1236 AD. In this class, mainly we look about the early life, positions, challenges, internal and as well as the external. So, three important aspects you have to know. But about challenges, it was only internal challenges we will know in this session. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ತಮಶ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನ ಥರ್ಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ತಮಶ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನ, ಆತನ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಮತ್ತು ಆತನ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅರ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಇಲ್ತಮಶ್. The full name of the Iltutmish was the Samshuddin Iltutmish. He is born in Ailbari tribe, very rich family. His father was a Khan. He was in a Turkish language. He was known as Iltutmish, Samshuddin Iltutmish. But in Persian, he also known as Samshuddin Altutmish. Iltutmish means literally savior of the kingdom. It became later true also in the sense that he protected the infant kingdom of slave dynasty. He was handsome and intelligent, so naturally it created jealousy among his brothers. They sold him to the slave trader. And from slave trader, later onwards, it was Aibak purchased him at Delhi for 1 lakh jitals. ಇಲ್ತಮಿಶ್ನ ಮೊದಲ ಅಂತ ನಾವು ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ, ಇಲ್ತಮಿಶ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ಸಂಶುದ್ದೀನ್ ಇಲ್ತಮಿಶ್. ಆತ ಐಲ್ವರಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬ. ತಂದೆ ಖಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಖಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹುದ್ದೆ, ಮಂಗೋಲರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮಂಗೋಲರ ಖುವಾನ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ 10,000 ಸೈನ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅನ್ನುವಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ತಮಿಶ್ನನ್ನು ಟರ್ಕಿಶ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ತಮಶ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಮಶ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈತನನ್ನು ಅಲ್ತಮಶ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ತಮಶ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇಲ್ತಮಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕ. ಇದು ನಿಜ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಲಾಮ ವಂಶದ ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಈತ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾನೆ. ಈತ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಪುರುಷ. ಸಹಜವಾಗಿ ಆತನ ಸಹೋದರು ಈತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಸೂಯೆ ಹೊಂದ್ತಾರೆ. ಗುಲಾಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗುಲಾಂ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಐಬಕ್ 1 ಲಕ್ಷ ಚಿತಲ್ಗೆ ಆತನನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. About the positions, Iltutmish step by step rose to important positions. For example, he was appointed as the governor of Gwalior, Baran, which means Bulandshahr, and Badon. As governor, he had administrative experience, so it helped him later onwards as a ruler. Then another important position was the Amir ul Umra, which means commander of the army, or the commander of the commanders. So it was a army position. It also one of the important position. Another important stage was the conquest against the Caucasus. Why it was important? It was against the conquest against the Caucasus in 1205 to 1608, 1206 AD. It was the role of the Iltutmish noticed by the Muhammad Ghori, and he praised him. Not only praised, but also he suggested the Aibak to relieve him from slave positions. So in that sense, it is an important war. Later, another important position was the son-in-law. He had a matrimonial relations with the ruling family, so he married daughter of the Qutbuddin Aibak. In that sense, he became a very important person among the ruling family. ಸೆಕೆಂಡ್, ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಹಂತವಾಗಿ ಇಲ್ತಮಶ್ ಮೇಲೆ ಬರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ, ಬರಾನ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಬದೋರ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಆತ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ.
ಈ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಆತ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಭವ ಇದು ಆತನಿಗೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಗುವಾಗ ನೆರವಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆತ ಅಮೀರ್ ಉಲ್ ಉಮ್ರಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಆತ ದಂಡನಾಯಕರ ದಂಡನಾಯಕ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸೈನಿಕ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆ ಕೊಕ್ಕರ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಮಹತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಕ್ಕರ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ಈತನನ್ನು ಕಂಡು ಆತನ ಸಾಧನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನಿಕ ನೈಪುಣ್ಯತೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಐಬಕ್ನಿಗೆ ಈತನನ್ನು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ನಂತರದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತ ಕುತ್ಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಆತ ಕುತ್ಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ನ ಅಳಿಯನಾಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಬಿಕಮ್ ಎ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದಿ ರೂಲಿಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಇಲ್ತಮಶ್ ಎದುರಿಸುವಂತ ಸವಾಲುಗಳು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಇಲ್ತಮಶ್? Naturally, there are two important challenges, internal and external. In this class, we only refer about the internal challenges. Among the internal challenges, the first one was the Aram Shah. It was in 1210-11 CE. And second one was the Turkish nobility. And third was the slavery of a slave. ಈಗ ನಾವು ತಿಳಿಯೋದು ಇಲ್ತಮಶ್ ಎದುರಿಸಿದಂತ ಸವಾಲುಗಳು ಏನೇನೋದು. ಇಲ್ತಮಶ್ ಎದುರಿಸುವಂತ ಸವಾಲುಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಎರಡು ರೀತಿಯದು ಇರುತ್ತೆ, ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಸವಾಲುಗಳು. ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಂತರಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಆಂತರಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಒಂದು, ಆರಂ ಶಾನ ಸವಾಲು ಅಥವಾ ಆರಂ ಶಾ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಆರಂ ಶಾ. ಆರಂ ಶಾ 1210-11ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ತಮಶ್ಗೆ ಸವಾಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಏರೋದಕ್ಕೆ ಸವಾಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲು ಟರ್ಕಿಶ್ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗ. ಟರ್ಕಿಶ್ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ತಮಗಿಂತ ಮೇಲಿನವರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ವಾಸ್ ಎ ಸ್ಲೇವ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಲೇವ್. ಇಲ್ತಮಶ್ ಸ್ವತಃ ಗುಲಾಮನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಅದು ಸವಾಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಫ್ ಆರಂ ಶಾ. ಆರಂ ಶಾನ ಪ್ರತಿರೋಧ. ನಮ್ಗೆ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ died while in 1210 AD while playing the Chaugan. So he fell down from the horse. He was died. Then the question arises after Aibak who? The reason for that, Aibak had only 3 daughters. He had no sons. Another question arises: who was Aram Shah? According to some, he was the son and brother of Aibak. There are 2 important arguments. The argument of son was not acceptable because Aibak was only 3 daughters. But argument of brother, which was put forward by the Abul Fazl, Abul Fazl, who existed at the court of Akbar, but it also we cannot believable in the sense that there is a gap of nearly 350 years between Abul Fazl and Aram Shah. So naturally, the argument was not accepted by the historians. But it is true that Aram Shah succeeded after the Aibak at Lahore because of the support of the nobility of the Lahore. So he ascended to the throne at Lahore. But in Delhi, with the support of the nobility at Delhi, Iltutmish also claimed the power. So there is a problem in between Iltutmish and Aram Shah. There was battle occurred in between them. It was known as Battle of Tarin. It was fought in between 1210 AD to 11 AD. So Aram Shah was defeated in this particular battle. So Aram Shah's challenge was solved by the Iltutmish. ಸೊ ಮೊದಲನ ಸವಾಲು ಏನಿದೆ, ಆರಂ ಶಾನ ಸವಾಲು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ನ ಮರಣ ನಂತರ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಚೌಗನ್ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕುದುರೆ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ತಾನೆ 1210ರಲ್ಲಿ. ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ನಂತರ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಹೋರ್ನ ನೊಬಿಲಿಟಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಆರಂ ಶಾನನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆರಂ ಶಾ ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಪ್ರಮುಖ ವಾದಗಳಿವೆ, ಆರಂ ಶಾ ಮಗ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ. ಆದ್ರೆ ಮಗ ಅನ್ನೋದು ವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ನಿಗೆ 3 ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇರೋದು. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಹೋದರ ಅನ್ನುವಂಥ ವಾದವನ್ನು ಮುಂದಿಡೋದು ಅಬುಲ್ ಫಜಲ್ ಅಕ್ಬರ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ, ಐನಿ ಅಕ್ಬರಿ ಬರೆದವ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರಂ ಶಾನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 350 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಆತನ ವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ, ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ನ ಮರಣ ನಂತರ ಆರಂ ಶಾ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಹೋರ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗ ಆತನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದರಿಂದ ಆತ 1210ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ.
ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಲ್ತಮಶ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗ, ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗ ಅಧಿಕಾರ ತಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾದಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಆರಂಶ ಮತ್ತು ಇಲ್ತಮಶ್ನ ಮಧ್ಯೆ 1210 ಯುದ್ಧ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆರಂಶ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆರಂಶ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಇಲ್ತಮಶ್ ಈ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಸವಾಲನ್ನು ನಿವಾರಿಸ್ತಾನೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲು ಏನಿದೆ, ಟರ್ಕಿಶ್ ನೊಬಿಲಿಟಿ. Second important problem was the Turkish nobility. The Turkish nobility, why it was problem? Because the role played by the Turkish nobility in the Delhi Sultanate. Delhi Sultanate ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿಶ್ ನೊಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ಪಾತ್ರ ಅಥವಾ ಟರ್ಕಿಶ್ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗ ಮಾಡಿದಂತ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರಮುಖ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಟರ್ಕಿಶ್ nobility, they believed themselves as a kingmakers and king breakers. So naturally, they do not consider Sultan was above them. So they argue that Sultan power was depend upon their will and wish. So naturally, when Iltutmish succeeded as a ruler, they rebelled against him at Delhi. The rebellion of the Delhi was suppressed by the Iltutmish, but later onwards, the rebellions which was spread out entire empire according to the Minas Siraz. So he suppressed all the rebellions in the army and as well as the Turkish nobility. But at the same time, he thought that it was wrong to depend upon the Turkish nobility for his administration. So he wanted to create his own elite class of administrative group. So for that purpose, he created a nobility class among his own nobility. His own nobility was known as Samshi nobles. Among the Samshi nobles, he created an elite class which was known as Corps of 40. Ziauddin Barani calls it as a Turkan-i-Chialgani. It popularly known as Chalisa. Though it was mentioned as a Chalisa, but exactly, or 40, but exactly its number was not 40. Minas Siraz, in one list, he mentions that their number was 32. But what was importance was that they acquired important iktas and positions and played important role in the administration. They were the supporting pillars of the Iltutmish administration. They were strongly supported the Iltutmish rule. ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲು ಏನಿದೆ, ಟರ್ಕಿಶ್ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗ. ಈ ಟರ್ಕಿಶ್ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ಸ್, ರಾಜನನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಅವರೇ, ರಾಜನನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ತೆಗೆಯುವವರು ಅವರೇ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸುಲ್ತಾನ ತಮಗಿಂತ ಮೇಲು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸುಲ್ತಾನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ತುಮಿಶ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಠಿಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ದಮನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ದಂಗೆ ಏನಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹರಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಂಗೆ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ ಕಠಿಣವಾಗಿ ದಮನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ದಂಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಆಡಳಿತ ಏನಿದೆ ಟರ್ಕಿಶ್ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಆತನಿಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಆತ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗವನ್ನು ಆತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಸಂಶಿ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗದಲ್ಲೇ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಆಫ್ 40 ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಬರಾನಿ ಅದನ್ನು ಅಂದ್ರೆ 40 ಸರ್ದಾರ ಗುಂಪು, ಬರಾನಿ ಅದನ್ನು ತುರ್ಕಾನಿ-ಇ-ಚಿಯಾಲ್ಗನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚಾಲಿಸಾ ಅಂತಲೂ 40 ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಹತ್ವ ಈ 40 ಸರ್ದಾರ ಗುಂಪು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಇಲ್ತುಮಿಶ್ನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ತುಮಿಶ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆತನ ಆಡಳಿತದ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಕೊನೆಯ ವಿಷಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ಲೇವ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಲೇವ್. ಯಾಕೆ ಸ್ಲೇವ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಲೇವ್? ವೈ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಲೇವ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಲೇವ್? he was a slave of Aibak. Aibak himself was a slave, so he was known as slave of his slave. Why it was problem? Slave was not accepted as a sultan in Islamic law, and as well as the contemporary Muslim rulers also not accepted him. So naturally it was a problem to him. There are series of effort which was made by him to solve this problem. Maybe by him, maybe by others. For example, 1205 and 6 AD, while he is suppressing, as I earlier mentioned, while he is suppressing the Kokos, because of his role
in the suppression of the Quakers. It was liked by the Muhammad Ghori, and Muhammad Ghori suggested the Aibak to relieve Iltamash from the position of the manumission, from the position of a slave. So it was the first step. Then, second, it was when he ascended the throne of Delhi, it was the ruler of the Ghazni, Yaldus, offered Darbas and Chhatra. It was a symbol of royalty. Naturally, it also meaning that he acquired the status of the royalty. But at the same time, it had another meaning. He was under the Ghazni, so Ghazni ruler. So it was not liked by the Iltamash. Third one, he also secured letter of investiture in 1228 CE from Khalifa of Baghdad. So, a letter of investiture given by Al-Muntasir Billah of Baghdad, it mainly, this letter of investiture had a several effect. For example, first one, it legitimized the position of the Iltamash as a sultan or the Sultan of Hindustan, and even it was accepted by the other Muslim ruler. Secondly, he was now independent ruler. He was not under the control of the Ghazni. Thirdly, he was issued coins to honor Khalifa. Fourthly, it also ensured the succession of the Iltamash to the throne. They were considered as the royal family. And at the same time, there is another important implication of the letter of investiture, that is, it also means that Khalifa's authority existed over Iltamash territory. So these are the important aspect which was related with the problem of a slave. But he solved this because of the letter of investiture he received by the Khalifa. ಸೊ ಮೂರನೇ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ, ಗುಲಾಮನಾಗಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆತ ಐಬಕ್ನ ಗುಲಾಮ, ಸೊ ಸಹಜವಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಗುಲಾಮ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಗುಲಾಮನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಸುಲ್ತಾನ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅರಸರ ಪ್ರಕಾರ ಆತನನ್ನು ಸುಲ್ತಾನ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಸುಲ್ತಾನ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಜರುಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆತ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಜರುಗಿಸುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 1205-6ರಲ್ಲಿ ಆತ ಕೊಕ್ಕರುಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ಐಬಕ್ನಿಗೆ ಈತನ ಶೌರ್ಯ ಕಂಡು ಈತನನ್ನು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈತ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ 1210ರಲ್ಲಿ ಯಾಲ್ದೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಜ್ನಿಯ ರಾಜ ಈತನಿಗೆ ದರ್ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಛತ್ರ ನೀಡ್ತಾನೆ. ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ, ರಾಜತ್ವ ಲಾಂಛನ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರಾಜತ್ವ ಲಾಂಛನದ ಮೂಲಕ ಆತನಿಗೆ ರಾಜತ್ವ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆತ ರಾಜತ್ವ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಆತ ಗಜ್ನಿಯ ಅಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಗಜ್ನಿಯ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇಲ್ತಮಶ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆತ 1228ರಲ್ಲಿ ಬಾಗ್ದಾದ್ನ ಖಲೀಫನಿಂದ ಅಲ್ ಮಂತಸೀರ್ ಬಿಲ್ಲಾ ಆಫ್ ಬಾಗ್ದಾದ್ನಿಂದ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಗುಲಾಮ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಪತ್ರದ ಅಧಿಕಾರ ಲಾಂಛನ ಪತ್ರದ ಪರಿಣಾಮಗಳೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ತಮಶ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನ್ಯಾಯಬದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆತನನ್ನು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಸುಲ್ತಾನ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಅರಸರು ಆತನನ್ನು ಸುಲ್ತಾನ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಅರಸನಾಗ್ತಾನೆ. ಖಲೀಫನ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಆತನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ರಾಜಕುಟುಂಬದವರು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಣಾಮ ಏನಂದ್ರೆ ಖಲೀಫನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಇಲ್ತಮಶ್ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. How early life position and as well as how he solved the problem of the internal challenges. Thank you, on and on.